ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਅਮ੍ਰਿਤ ਵਰਦੀ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ मोदी अपने मन की बात करेंगे। हालांकि इस बार दी मन की बात प्रधानमंत्री दी इसलिए खास है क्योंकि एक पासे प्रधानमंत्री मन की बात के जरिए संबोधन करेंगे ते दूजे पासे उसके पैरेलल किसान थालियां वजा के विरोध करेंगे ते खेती कानूनों के खिलाफ रोस जताउणगे। जी हाँ, किसानों के वलों अपना एक्शन प्लान जिस दिन उलीकिया गया सी उस दिन किसानों ने ऐलान कर दिता सी कि इस बार जदों प्रधानमंत्री मन की बात करेंगे ते जिन्नी देर प्रधानमंत्री मन की बात करेंगे उन्नी देर किसानों के वलों थालियां वजा के उसका विरोध किया जाएगा ते नाल ही समूह देशवासियों नूं भी किसानों ने अपील की सी कि उन्हां दा साथ देण। कानून रद्द करने के लिए दबाव बनाने के लिए किसानों ने कहा सी कि इस तरह थालियां वजाइयां जाणगियां। किसानों का इसके पिछे तर्क सी कि जो प्रधानमंत्री साडी नहीं सुनते तो फिर असीं भी उन्हां दी नहीं सुनांगे। इसलिए किसानों के वलों अज थालियां वजा के विरोध किया जाएगा। 11 बजे प्रधानमंत्री मन की बात करेंगे तो उस प्रोग्राम के बराबर किसान थालियां वजा के उसका विरोध करेंगे। तां खेती कानूनों नूं वापस लैण दे लई सरकार ते दबाव बनाया जाएगा। इसलिए अज प्रधानमंत्री दी मन की बात प्रोग्राम दे नाल किसानां ने थालियां वजा के इसका विरोध करन दा ऐलान किया होया है। तां अज 11 बजे प्रधानमंत्री अपने मन की बात करेंगे तो उसके बराबर ही किसानों के वलों अज थालियां खड़का के इसका विरोध किया जाएगा ते नाल ही देशवासियों ने भी अपील की है कि वो किसानों का साथ दें। तो उधर किसानों का दिल्ली कूच करन दा सिलसिला भी लगातार जारी है। अज फिर तो दिल्ली वाल कूच करेंगे किसान। डबवाली बॉर्डर के जरिए हरियाणा दाखिल होंगे। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫਲੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਡੱਬਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕੱਲ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੂਚ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਰਾਤ ਜੀਂਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਕੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਜੀਂਦ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। कल भी वड्डी गिनती दे विच अमृतसर तो किसान खनौरी बॉर्डर तो किसान दिल्ली वाले पासे रवाना होए सी ते इह सिलसिला अज भी इसे तरह लगातार जारी है। केंद्र के 3 खेती कानूनों खिलाफ दिल्ली दीआं बरूहां ते डटे किसानां दे धरने नूं 1 महीना पूरा हो गया। केंद्र नाल कई मीटिंगां हुईयां पर सब बेनतीजा। किसानां ने साफ कह दिता कि खेती कानूनां नूं रद्द करन तो घट सानू कुछ भी मंजूर नहीं। इसे विचाले शनिवार नूं पंजाब दे वख-वख जिलिਆਂ ਤੋਂ एक बार फिर हजारां दी गिणती च किसानां ने दिल्ली ਵੱਲ चाले पाए। मालवा दे 5 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਤੋਂ BKU ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ बैनर हेठ किसानां दे काफले दिल्ली ਵੱਲ रवाना होए। लगातार असी महीने तो मतलब दिल्ली दे विच बैठे हाँ। हुण अज 26 ते 27 तरीक नूं 30,000 का इकट्ठ लैके असी दिल्ली दे विच दुबारे कूच करना। वो बसां दे विच मावां भैणां नूं बहाया, जिहड़े मेरे वीर ने वो ट्रालियां ते जाणगे। लगातार असी जिन्ना चिर इह बिल खत्म नहीं हुंदे, पाड़दे नहीं गे, उन्ना चिर लड़ाई लड़ा। किसानों ने साफ किया कि कड़कदी ठंड च मजबूरन उन्हां नूं घरों निकलना पै रिहा ते जदों तक सरकार नवें खेती कानून वापस नहीं लैंदी ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਗੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਚਾਅ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰੇ, ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਮਾਲ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਾਂਗੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ 30,000 ਦਾ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ 30,000 ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡਾ 40,000 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਗਾ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਠੰਡ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਡਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ। करीब 300 ट्रालियां सवार हजारां किसानां दी रवानगी ने साफ कर दिता है कि खेती कानूनां दे खिलाफ किसानां दा रोस हर गुजरदे दिन नाल वध रहा है ते किसानां दे सख्त तेवर भी साफ बयान कर रहे ने कि यह संघर्ष हर गुजरदे दिन दे नाल तिखा हो रहा है। संगरूर तो राकेश कुमार, न्यूज़ 18 पंजाब।
ਉਧਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। आखिरकार किसानों ने सरकार का सद्दा कबूल कर लिया। किसानों ने सरकार नूं गलबात दे लई तरीक ते समा तय करके दे दिते ने। हुण 29 दसंबर नूं दिल्ली दे विग्यान भवन दे विच 6वें दौर की मीटिंग हो सकती है। सांझे मोर्चे दीआं जथेबंदियां ने सरकार नूं इस बारे लिखती पत्र भेजिया ਅਤੇ मीटिंग ਲਈ भेजे गए इस सद्दे दे विच किसानों ने अपना 4 सूत्री एजेंडा भी शामिल कर दिता है। किसानों का 4 सूत्री एजेंडा इस तरह है। ਤਿੰਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਨਿਯਮ ਹੋਣਗੇ? ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਲਈ ਬਣੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ 4 ਸੂਤਰੀ ਏਜੰਡਾ सरकार नूं भेज दिता है ਅਤੇ ਇਸੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਹੀ किसान गलबात ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ। 3 केंद्रीय कृषि कानूनों को रद्द या निरस्त करने के लिए अपनाए जाने वाली क्रियाविधि मोडेलिटीज क्या हो रिपील करने के लिए एजेंडा आइटम नंबर 1। आइटम नंबर 2, सभी किसानों और कृषि वस्तुओं के लिए राष्ट्रीय किसान आयोग जिसे हम स्वामीनाथन कमीशन भी कहते हैं, द्वारा सुझाए लाभदायक MSP पर खरीद की कानूनी गारंटी देने की प्रक्रिया और प्रावधान। 3, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग अध्यादेश 2020, सरकार का नाम है जी, लंबा माफ करना। इसमें ऐसे संशोधन जो अध्यादेश के दंड प्रावधानों से किसानों को बाहर करने के लिए जरूरी हैं। ये पराली वाला जो मामला है उसमें किसानों पे पेनल्टी का जो प्रोविजन है उसको इससे कैसे बाहर किया जाए, ये आइटम नंबर 3। और चौथा आइटम है किसानों के हितों की रक्षा के लिए विद्युत संशोधन विधेयक 2020 के मसवदे में जरूरी बदलाव। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है उसका क्योंकि ड्राफ्ट है उसमें किसानों के इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, उसमें क्या मॉडिफिकेशन हो, ये 4 हम एजेंडा चाहते हैं और इसी सीक्वेंस में चाहते हैं। यानी कि आइटम नंबर 1 रिपील करने की मॉडेलिटीज डिस्कस करेंगे। ਤਾਂ 29 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਇਸ ਰੇੜਕੇ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਚਰਚਾ 'ਚੋਂ ਹੀ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਾ, ਕੋਈ ਡੈਡਲੌਕ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਤੇ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਤਾਰੀਖ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ 4 ਏਜੰਡੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੇਂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਦੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਰੀਖ ਵਾਲੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 29 ਤਾਰੀਖ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 11 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ 29 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਲਈ 29 ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਟੋਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਟੋਲ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਰਾਤ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਖਾਣੇ ਦਾ। ये माइक का वो क्यों भैया माइक कहाँ है? इसी तरह 29 को फिर हमने चिट्ठी लिख दिया है सरकार से मिलने के लिए। 30 तारीख को हमारे किसान ट्रैक्टर लेके मार्च करेंगे। ये जो हाईवे है KMP, इसमें सिंगू से लेकर आगे टिकरी से जाके शाहजहां तक जाना, ये एक मार्च ट्रैक्टर मार्च निकलेगा। इसका हमने दिया था 25, 26, 27 को हरियाणा के ये जो टोल प्लाजा है, पंजाब में ऑलरेडी टोल प्लाजा खुले हुए हैं, अभी साथ में जोड़ दिया है कि पंजाब और हरियाणा दोनों के टोल प्लाजे अभी परमानेंटली खुले रहेंगे। न्यू ईयर ईव 31 दिसंबर का नया साल आने वाला है। 1 जनवरी को हमने कॉल दिया है दिल्ली के लोगों को, हरियाणा के इर्द गिर्द के लोगों को कि आओ नया साल हमारे साथ इस बॉर्डर्स के ऊपर जो भी हमारा यहाँ लंगर चल रहे हैं, खाने हैं, चाय है, जो भी नाश्ता बना हुआ है, जो भी खाना बना हुआ है, हमारे साथ ये आइए और फर्स्ट ईयर न्यू ईयर को हमारे साथ यहाँ एंजॉय कीजिए 1 जनवरी को। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪਲਾਨ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਂਸਦ ਜਸਵੀਰ ਡਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। समझता हूं कि एक प्रधानमंत्री जी हैं जिनकी बात लोग सुनेंगे, और अगर वो आज भी इसको अपने नज़रिए से आप इसको, इस सारे मूवमेंट को देखें, आप किसान से बात करें, तो मैं समझूंगा कि ये मसला हल हो जाएगा। ਤੇ ਉਧਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਰਵਾੜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੈਪੁਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਰੀਬ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਟੈਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ, ਟਰੱਕ, ਟੈਂਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਦਿੱਲੀ ਜੈਪੁਰ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। हम पंजाब से हुशियारपुर जिले से आए हुए हैं। हम पिछले 26 तारीख से जहाँ से जब से ये आंदोलन चला है तब से हम पहले कुंडली बॉर्डर पे थे, और कल से हमें पता चला कि जहाँ पर लंगर की कुछ व्यवस्था कम है, इसलिए हम जहाँ पर आए हैं सेवा के लिए। और लंगर की कोई बात नहीं, लंगर हमारा पंजाबियों का काम है लंगर लगाना। हम जहाँ पर कोई लंगर लगाने के लिए शौक से नहीं लगाने के लिए, लंगर तो हमारे वहाँ गुरपुरब वगैरह बहुत चलते, वहाँ भी लगाते हैं। लेकिन जहाँ पर हम अपने हकों की लड़ाई के लिए आए हुए हैं, मोदी सरकार को झुकाने के लिए आए हुए हैं। ਤੇ ਉਧਰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਦਿਖਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 1 ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸੁਧਾਰ देंगे। इस एक्ट को लागू तो होने दीजिए, 1-2 साल आप यह एक्सपेरिमेंट करके तो देखिए। इस एक्ट के अनुसार यदि आपको लगे यह किसानों के लिए लाभकारी एक्ट नहीं है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जैसा मैं प्रधानमंत्री जी की अपनी नीयत को मैं जानता हूं बहनों भाइयों, इसमें जो भी संशोधन आवश्यक होगा सारा संशोधन करने के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार रहे। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਕਹੀਏ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ। ਰਾਈਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਦਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਥੱਲੇ ਗਈ ਆ, ਤੇ 24% ਮਾਈਨਸ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾਣ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੈਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 7%, ਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 6% ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਫਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਕੇ ਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਨਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲ ਦਾ ਤੀਜਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਤੱਕ ਵੈਰਾਗਮਈ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਹੀ ਦਿਨ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਵੱਲੋਂ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਖਬਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਮੁਕੱਦਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ 7 ਸਾਲ ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾ ਗਏ। ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਾਕਾ ਕਰ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜੋੜ ਮੇਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਪਹੁੰਚੇ। ਗੱਡੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦਿਨ ਭਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਿਆ। ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਸੋ ਇੰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨੂਨ ਭਰਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿਸ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿਖੇ ਸਰਦ ਰਾਤਾਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ, ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਬੁਰਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹੇ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ 27 ਦਸੰਬਰ 1704 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਇਸੇ ਵਿਜੋਗ 'ਚ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜ ਮੇਲ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲ ਦੇ ਮੌਕੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਸਲਾਮੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਭਲਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਮਾਨਵਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇ, ਭਲਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਵੇ ਕੇ ਪਹਿਚਾਨ ਲੋ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦਰਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਈਏ ਤੇ ਉਸੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣ ਲਈ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।